హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. మళ్ళొకసారి మీ అందరికీ నా సక్సెస్ హిందీ ఛానల్లోకి స్వాగతం. ఈరోజు మనం హిందీ గ్రామర్ విశేషణ్ और విశేషణ్ కే భేద్ ఈ పాఠ్య భాగానికి సంబంధించిన మొదటి భాగాన్ని చదువుతున్నాం. పదండి మొదలు పెడదాం. निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए. शरारती बच्चे खेल रहे हैं. काला घोड़ा दौड़ रहा है. बाग में कुछ फूल खिले हैं. मेरे पास 7 रुपये हैं. वह लड़का पढ़ रहा है. होशियार लड़का प्रथम आया. सलोनी ने लखनवी कुर्ता पहना है. साहिल ने पुरानी घड़ी बेच दी. मोटी लड़की सड़क पर गिर पड़ी. मीठा आम सभी को भाता है. इन वाक्यों में मोटे काले शब्द संज्ञाओं से पहले लगकर उनकी विशेषता बता रहे हैं. अतः यह शब्द शरारती, काला, कुछ, साथ, वह, होशियार, लखनवी, पुरानी, मोटी तथा मीठा आदि విశేషణ है. కింద ఇవ్వబడినటువంటి వాక్యాలని ధ్యానపూర్వకంగా చదివితే ఇందులో మనకు शरारती बच्चे खेल रहे हैं, काला घोड़ा दौड़ रहा है, बाग में कुछ फूल खिले हैं, मेरे पास 7 रुपये हैं, वह लड़का पढ़ रहा है, होशियार लड़का प्रथम आया, सलोनी ने लखनवी कुर्ता पहना है, साहिल ने पुरानी घड़ी बेच दी, मोटी लड़की सड़क पर गिर पड़ी, मीठा आम सभी को भाता है. ఈ వాక్యాలలో మోటే, కాలే మొదలగు పదాలు సంజ్ఞ కంటే ముందు వచ్చి విశేషతను తెలుపుతున్నాయి. అలాగే ఇక్కడ शरारती, काला, कुछ, साथ, वह, होशियार, लखनवी, पुरानी, मोटी మరియు मीठा మొదలగునవి विशेषण पदालु. विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. विशेष्य: जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं. जैसे पिछले दिए गए वाक्यों में शरारती बच्चे, शरारती विशेषण, बच्चे विशेष्य, काला घोड़ा, काला विशेषण, घोड़ा विशेष्य, 7 रुपये, 7 विशेषण, रुपये विशेष्य, वह लड़का, वह विशेषण, लड़का विशेष्य, होशियार लड़का, होशियार विशेषण, लड़का विशेष्य, लखनवी कुर्ता, लखनवी विशेषण, कुर्ता विशेष्य, पुरानी घड़ी, पुरानी विशेषण, घड़ी विशेष्य, मोटी लड़की, मोटी विशेषण, लड़की विशेष्य, मीठा आम, मीठा विशेषण, आम विशेष्य. इस तरह से हमें विशेषण के कुछ अलग अलग रूप होते हैं, यानी कि जिनके बारे में बताया जा रहा है वो विशेषण होगा और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो इस विषय का विशेष्य बनेगा. విశేషణ పరిభాష ఈ విధంగా ఉంది. ఏ పదాల ద్వారా సంజ్ఞ లేదా సర్వనామం యొక్క విశిష్టతను తెలిపేటువంటి పదాలను విశేషణము అంటాం. విశేష్ అంటే ఏంటి? ఏ సంజ్ఞ లేదా సర్వనామ పదాలు విశిష్టతను తెలుపుతాయో అలాంటి వాటిని విశేష్య అంటాం. ఉదాహరణకు మనకు
క్రితము ఉదాహరణలో వాక్యాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. షరారతీ బచ్చే, ఈ షరారతీ బచ్చే పదంలో షరారతీ విశేషణ అవుతుంది, బచ్చే విశేషణము విశేష్య అవుతుంది. కాలా ఘోడా, ఇది కాలా విశేషణ అవుతుంది, ఘోడా విశేష్య అవుతుంది. 7 रुपये, 7 विशेषण అవుతుంది, रुपये विशेष्य. वह लड़का, वह विशेषण, लड़का विशेष्य అవుతుంది. होशियार लड़का, होशियार विशेषण అవుతుంది, लड़का विशेष्य. लखनवी कुर्ता, लखनवी विशेषण అవుతుంది, कुर्ता विशेष्य. पुरानी घड़ी, पुरानी विशेषणము, घड़ी विशेष అవుతుంది. मोटी लड़की, मोटी विशेषण అవుతుంది, लड़की विशेष అవుతుంది. मीठा आम, मीठा विशेषण అవుతుంది, आम విశేష్య అవుతుంది. ఈ విధంగా ఏ పదాల యొక్క విశేషణం తెలుపుతాయో అలాంటి పదాలను మనం విశేషణం అంటాం. ఇక్కడ ఏ పదాలకైతే అవి విశేషణంగా వచ్చాయో ఆ పదాలను విశేష్య అంటాము. विशेषण के भेद, विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक या संकेत వాచక్ విశేషణంలో మనకు క్రింది 4 భేదాలు ఉన్నాయి. విశేషణంలో గుణవాచక్ విశేషణ్ మొదటిది, సంఖ్యావాచక్ విశేషణ్ రెండవది, పరిమాణవాచక్ విశేషణ్ మూడవది, सर्वनामिक లేదా संकेत वाचक विशेषण नाल्गवदी. गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष आदि का बोध कराएं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे राम भला लड़का है, भला यहाँ पर विशेषण है. रमा आलसी लड़की है, लड़की कैसी है? आलसी, आलसी लड़की की विशेषता बता रहा है इसलिए आलसी विशेषण शब्द है. सोनल ने हरी साड़ी पहनी है, साड़ी कैसी है? हरी है, तो हरी यहाँ पर विशेषण है. मुझे ताज़ी फल पसंद है, कैसी फल पसंद है? ताज़ी फल, तो ताज़ी यहाँ पर विशेषण है. तो ये भला, आलसी, हरी, ताज़ी गुणवाचक विशेषण है, यानी कि गुण बता रहे हैं. इसी तरह गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जाती हैं. जैसे गुण, गुण में हमें सुंदर, कुशल, अच्छा, भला, ईमानदार, होशियार आदि गुण में आते हैं. दोष देखिए यहाँ पर अयोग्य, लोभी, झूठा, बेईमान, बुरा, दुष्ट, कंजूस, ये सारे दोष के अंतर्गत गुण में आते हैं. आकार देखिए, आकार वाले गुण किस तरह से होते हैं? छोटा, बड़ा, लंबा, गोल, चपटा, पतला, नाटा आदि. रंग वाले भी विशेषण होते हैं. देखिए यहाँ पर रंग, लाल, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद, काला, सुनहरा आदि. इसी तरह से स्वाद वाले भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं. स्वाद किस तरह के? खट्टा, मीठा, कड़वा, चपटा, नमकीन आदि. इसी तरह से काल वाले शब्द भी, काल के बारे में बताने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं. जैसे प्रातः, सायं, प्राचीन, नवीन, दैनिक, वार्षिक आदि. इसी तरह से अवस्था वाले भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं. अवस्था वाले विशेषण देखिए, कमज़ोर, बीमार, स्वास्थ्य, रोगी, निरोग, युवा आदि. इसी तरह से स्थानों के नाम भी यहाँ पर गुणवाचक विशेषण में आते हैं. जैसे स्थान ग्रामीण, नागरिक, भारतीय, बनारसी, नागपुरी, इसी तरह से चीनी आदि. दिशाएं भी हमें विशेषण में आते हैं. गुणवाचक विशेषण में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, इस तरह के हमें गुणवाचक के अंतर्गत आने वाले कुछ गुण और दोष, आकार, रंग, स्वाद, काल, अवस्था, स्थान तथा दिशा
आदि शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं. గుణవాచక విశేషణ ఏమంటుంది అంటే ఏ పదాలైతే సంజ్ఞ లేదా సర్వనామం యొక్క గుణాలు మరియు వాటి దోషాలను తెలిపితే మనకు అలాంటివి గుణవాచక విశేషణ అవుతాయి. ఉదాహరణకు రమ భలా రామ్ భలా లడకా హై. ఇందులో భలా అనేటువంటిది మంచి, అంటే చాలా మంచి అబ్బాయి, అబ్బాయి యొక్క గుణాన్ని చెప్తుంది, మంచి. రమ ఆలసీ లడ్కీ హై. ఇక్కడ ఆలసీ అంటే నిర్లక్ష్యము. మరి రమ ఎలాంటి అమ్మాయి అంటే నిర్లక్ష్యము గల అమ్మాయి, అంటే అమ్మాయి యొక్క గుణాన్ని తెలుపుతుంది. సోనల్నే హరి సాడీ పెహని. సోనల్ ఇక్కడ పచ్చని చీరను కట్టింది. అయితే ఎలాంటి చీర, చీర యొక్క రంగుని చెప్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ హరి అనేటువంటిది కూడా గుణవాచక విశేషణ. అలాగే ముझे తాజీ ఫల్ పసంద్ హై. తాజీ అంటే ఇక్కడ చాలా మనకు ఫ్రెష్ అని చెప్పవచ్చు. తాజీ ఫల్ అంటే ఇక్కడ పండ్ల యొక్క గుణాన్ని తెలుపుతుంది. ఎలాంటి పండ్లు కావాలి? ఫ్రెష్ పండ్లు కావాలి. ఈ విధంగా భలా, ఆలసి, హరి, తాజీ ఇవి కూడా మనకు గుణాలను తెలుపుతూ విశేషణాలు వచ్చాయి. అలాగే గుణవాచక విశేషణలో సంజ్ఞ లేదా సర్వనామంకి సంబంధించి కింద ఇవ్వబడినటువంటి కొన్ని విశేషతలను ఉన్నాయి. ఇలాంటి విశేషణ పదాలు సంజ్ఞ లేదా సర్వనామంతో వస్తాయి. అందులో గుణాలు ఉన్నాయి, దోషాలు, ఆకారాలు, అలాగే రంగు, రుచి, అలాగే కాల్, అలాగే వాటి యొక్క అవస్థలు, స్థలాలు, అలాగే దిశల పేర్లు ఉన్నాయి. ముందుగా గుణాలను చూసుకుంటే సుందర్, కుశల్, అచ్చా, భలా, ఇమాందార్, హోషియార్ మొదలగునవి గుణాలలో వచ్చేటువంటివి. అలాగే దోషాలని తీసుకుంటే అయోగ్య, లోభి, झूठा, బేయిమాన్, బురా, దుష్ట్, కంజూస్ మొదలగునవి. ఆకారాలని చూసుకుంటే ఛోటా, బడా, లంబా, గోల్, చప్టా, పత్లా, నాటా మొదలగునవి మనకు ఆకారాలను గురించి తెలుపుతుంది. ఇలాంటి విశేషణాలు. రంగుని తీసుకుంటే లాల్, నీలా, పీలా, హరా, సఫేద్, కాలా, సునహరా మొదలగునవి ఇవి రంగులతో కూడినటువంటి గుణవాచక విశేషణ. అలాగే స్వాద్ని తీసుకుంటే రుచులు, खट्टा, मीठा, कड़वा, चपटा, इसी तरह से चटपटा, నమ్కీన్ మొదలగునవి. అలాగే కాల్ని తీసుకుంటే సమయానికి సంబంధించినటువంటి పదాలు ప్రాత, సాయం, ప్రాచీనం, నవీన్, దైనిక, వార్షిక్ మొదలగునటువంటి పదాలు. అవస్థలను తీసుకుంటే కమ్జోర్, బీమార్, స్వస్థ, రోగి, నిరోగ్, యువ మొదలగునవి. అలాగే స్థానాలను తీసుకుంటే గ్రామీణ్, నాగరిక్, భారతీయ, బనారసి, నాగ్పురి, చీనీ మొదలగునవి. దిశలను తెలిపేటువంటి కొన్ని పదాలు పూర్వీ, పశ్చిమి, ఉత్తరి, దక్షిణి మొదలగునవి. ఈ పదాలన్నీ కూడా మనకు గుణవాచక విశేషణం గురించి తెలుపుతున్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి పదాలు కనుక మీకు సంజ్ఞ లేదా సర్వనామం ముందు వస్తే ఈ పదాలు మనకు गुणवाचक विशेषण అవుతాయి. संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. जैसे 4 घोड़े दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर घोड़ों की संख्या 4 बताई जा रही. मैंने कुछ खिलौने खरीदे हैं. खिलौने कैसे हैं? कुछ खिलौने हैं. इसी तरह से इस कक्षा में 40 बच्चे हैं. बच्चों की संख्या 40 बताई जा रही. सब बच्चे शोर मचा रहे हैं. सब यानी कि यहाँ पर पूरे, यानी कि इनकी भी कुछ संख्या होती है. इस तरह से 4, कुछ, 40, सब, ये सब यहाँ पर संख्या का बोध करा रहे हैं. ऊपर लिखे वाक्यों में कुछ, तथा, सब ये विशेषण, इसमें संज्ञा शब्द जैसे खिलौने, बच्चे की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता. तो इस तरह से जबकि हमें यहाँ पर 4 तथा 40 विशेषणों में से निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अतः संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद माने जाते हैं. जैसे निश्चित संख्या, जैसे 10 रुपये, 3 लड़कियाँ, पहला खिलाड़ी, तीसरी कक्षा आदि. इसी तरह से अनिश्चित संख्या भी है. जैसे
कुछ बच्चे, सब विद्यार्थी, आधे अंक। यानी कि यहाँ पर अगर आपको सही सही संख्या का बोध हो तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अगर आपको किसी संख्या का निश्चित रूप ना मिले तो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कह सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 घोड़ों में निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, यानी कि 4 घोड़े। इसी तरह कुछ खिलौने, यानी कि खिलौने कुछ हैं, यानी कि कितने हैं ये सही नहीं पता। इसी तरह से 40 बच्चे बताया जा रहा है। 40 बच्चे यहाँ पर निश्चित रूप से हमें संख्या का बोध हो रहा है। इसी तरह से सब बच्चे, यानी कि कितने बच्चे हैं इनकी निश्चितता हमें नहीं है, ये अनिश्चित है, इसलिए इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर निश्चित अनिश्चित में हमें संख्या का ही बोध हो रहा है। यहाँ इतना ही व्यत्यास है कि कुछ यहाँ पर अनिश्चित रूप में है, कुछ निश्चित रूप में है। तो इस तरह से संख्या का बोध कराने वाले विशेषणों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। వాచక విశేషణ ఏ పదాల ద్వారా మనకు సంజ్ఞ లేదా సర్వనామం యొక్క సంఖ్యను తెలిపితే వాటిని సంఖ్యావాచక విశేషణ అంటాం। ఉదాహరణకు 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, 4 గుర్రాలు పరిగెడుతున్నాయి। ఇందులో 4 గుర్రాల సంఖ్యను చెప్తుంది కాబట్టి ఇది సంఖ్య నిశ్చితంగా ఉంది, ఖచ్చితమైనటువంటి సంఖ్య। అలాగే मैंने कुछ खिलौने खरीदे, నేను కొన్ని బొమ్మలు కొన్నాను। కొన్ని అంటే ఇక్కడ ఇది కూడా సంఖ్యను తెలుపుతుంది కానీ ఖచ్చితమైనటువంటి సంఖ్య లేదు। इस कक्षा में 40 बच्चे हैं, ఇందులో ఈ క్లాస్లో 40 పిల్లలు ఉన్నారు। 40 అనేటువంటిది పిల్లల యొక్క సంఖ్యను తెలుపుతుంది కాబట్టి ఇది 40 అనేటువంటిది ఇక్కడ సంఖ్యావాచక విశేషణ। అలాగే सब बच्चे शोर मचा रहे हैं, सब అంటే అందరూ పిల్లలు। ఇక్కడ సబ్ అనేటువంటిది అందరూ అంటే అందరూ అనేటువంటిది కూడా సంఖ్యను తెలుపుతుంది కానీ ఖచ్చితమైనటువంటి సంఖ్య లేదు। అయినా కూడా అందరూ పిల్లలు అంటే ఎంతో అంత పిల్లలు ఉంటారు కదా, అలాగే ఇక్కడ కుచ్ సబ్ అనేటువంటిది పైన ఇచ్చినటువంటి వాక్యాలలో మనకు సంజ్ఞా పదాలు ఖిలౌనే అలాగే బచ్చే వీటి యొక్క నిశ్చితమైనటువంటి సంఖ్యను తెలుపట్లేదు, అంటే ఖచ్చితమైనటువంటి సంఖ్యను మనకు తెలియదు। కానీ అదే 4 తర్వాత 40 అనేటువంటి 4 మరియు 40 అనేటువంటి విశేషణ పదాలు నిశ్చితమైనటువంటి సంఖ్యను తెలుపుతున్నాయి। అంటే ఈ విధంగా ఏ పదాల ద్వారా, ఏ విశేషణ పదాల ద్వారా అయితే మనకు ఖచ్చితమైనటువంటి సంఖ్య లభిస్తుందో అలాంటి విశేషణ పదాలను నిశ్చిత్ సంఖ్యావాచక అని, అలాగే ఏ పదాల ద్వారా అయితే మనకు ఖచ్చితమైనటువంటి సంఖ్య తెలియనట్లయితే అయితే అలాంటి సందర్భాల్లో అలాంటి విశేషణ పదాలని అనిశ్చిత్ సంఖ్యావాచక విశేషణ అంటాం। ఈ విధంగా మనకు సంఖ్యావాచక విశేషణ అనేటువంటిది 2 రకాలుగా ఉంటుంది। నిశ్చిత్ సంఖ్యావాచక, ఉదాహరణకు 10 रुपये, 3 लड़कियाँ, पहला खिलाड़ी, तीसरी कक्षा మొదలగునవి। అలాగే అనిశ్చిత్లో మనకు అనిశ్చిత్ సంఖ్యావాచకలో మనకు ఖచ్చితమైనటువంటి సంఖ్య ఉండదు కానీ ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు కుచ్ బచ్చే కొంతమంది పిల్లలు, సబ్ విద్యార్థి అందరూ పిల్లలు, ఆధే అంక్ సగము అంకెలు। ఈ విధంగా ఖచ్చితత్వము లేకపోతే దాన్ని అనిశ్చిత్, ఖచ్చితంగా ఉంటే దాన్ని నిశ్చిత్ అంటాం। ఈ విధంగా సంఖ్యావాచక విశేషణ ఉంటుంది। परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नाप अथवा तौल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध लाओ, यहाँ पर दूध का माप या तौल 2 लीटर से हुआ है। इसी तरह से 5 किलो घी दे दो, तो घी की यहाँ पर तौल 5 किलो से की गई है। थोड़े चावल खा लो, चावल की तुलना थोड़े से नापा गया है। इसी तरह से घर में बहुत दूध पड़ा है, दूध का माप यहाँ पर बहुत से किया गया है। ऊपर भी दिए गए उदाहरणों में 2 लीटर
तथा 5 किलो विशेषणों से संज्ञा शब्द जैसे दूध और घी की निश्चित मात्रा अथवा तौल का बोध हो रहा है, जबकि थोड़ा तथा बहुत विशेषणों से चावल और दूध की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। अतः संख्यावाचक विशेषण की भांति परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 प्रकार होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 5 मीटर कपड़ा, 100 ग्राम हल्दी, 1 किलो दाल, 2 लीटर दूध आदि। इसमें हमें निश्चित रूप से किसी नाप या तौल की बात हो रही है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें थोड़ा दूध, बहुत फल, कुछ सब्जियां, लोटा भर पानी आदि। इसमें अनिश्चित विशेषण है, यानी कि अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। यानी पे हमें सही परिमाण नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। तो इस तरह से परिमाणवाचक के भी निश्चित रूप होते हैं और अनिश्चित रूप होते हैं। परिमाणवाचक విశేషణ ఏ పదాల ద్వారా అయితే ఏదైనా వస్తువు వాటి పరిమాణము లేదా వాటి తూకాన్ని మనకు తెలుపగలిగితే దాన్ని మనం పరిమాణవాచक విశేషణ అంటాం। 2 లీటర్ दूध लाओ, 2 లీటర్ల పాలు తీసుకురండి। ఇందులో పాలను 2 లీటర్లతో తూకించడం జరిగింది। 5 కిలో ఘీ దేదో, ఇందులో ఘీ అంటే నెయ్యిని 5 కిలోలలో తూకించడం జరిగింది। థోడే చావల్ ఖాలో, చావల్ అంటే బియ్యం అంటే అన్నం అని కూడా చెప్పొచ్చు। అయితే ఇక్కడ మనకు థోడే అంటే కొన్ని ఇక్కడ మీరు చావల్ తీసుకోండి అంటే అన్నాన్ని తీసుకోండి। అలాగే घर में बहुत दूध पड़ा है, ఇంట్లో చాలా పాలు మిగిలిపోయింది। ఇక్కడ పాలను చాలాగా పోల్చడం జరిగింది అంటే తూకించడం జరుగుతుంది। ఈ విధంగా మనకు పైన ఇచ్చినటువంటి ఉదాహరణల్లో 2 లీటర్లు మరియు 5 కిలోలు ఈ విశేషణ పదాలు సంజ్ఞ దూద్ మరియు ఘీ ఈ రెండింటిని నిశ్చితమైనటువంటి మాత్రలో దీన్ని తూకించడం జరుగుతుంది। కానీ థోడే బహుత్ లాంటి విశేషణ పదాలలో మనకు చావల్ మరియు దూద్ యొక్క నిశ్చితమైనటువంటి రూపాన్ని, నిశ్చితమైనటువంటి పరిమాణాన్ని ఇది లేదా తూకాన్ని చెప్పట్లేదు। కాబట్టి ఈ విధంగా సంఖ్యావాచక విశేషణ మాదిరిగా పరిమాణవాచక విశేషణలో కూడా మనకు 2 ప్రకారాలు ఉన్నాయి। అది నిశ్చితమైనటువంటి పరిమాణవాచకం, అలాగే అనిశ్చితమైనటువంటి పరిమాణవాచకం। నిశ్చిత్ అంటే మనం ఇంతకు ముందులే మాట్లాడాం, ఏదైనా సంఖ్య అనేటువంటిది ఖచ్చితత్వాన్ని ఇవ్వగలిగితే దాన్ని నిశ్చితని, అనిశ్చిత రూపంలో సంఖ్యను తెలుపకపోతే దాన్ని అనిశ్చిత అంటాం। ఈ విధంగా ఇక్కడ కూడా ఏదైనా పరిమాణాన్ని తూకించడం లేదా లెక్కించడం లాంటిది, అది లీటర్లలో కావచ్చు, కిలోలో కావచ్చు, మీటర్లలో కావచ్చు। ఈ విధంగా చూసినట్లయితే 5 మీటర్ కపడా, 5 మీటర్ల బట్ట, 100 గ్రామ్ హల్దీ, 100 గ్రాముల పసుపు, 1 కిలో దాల్, 1 కిలో పప్పు, అలాగే 2 లీటర్ దూద్, 2 లీటర్ల పాలు। ఈ విధంగా మనకు పరిమాణాన్ని తూకించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది మనకు ఖచ్చితమైనటువంటి సంఖ్యను కూడా తెలుపుతుంది। ఈ విధంగా ఏదైనా పరిమాణాన్ని తూకించడం లేదా లెక్కించడం ద్వారా దాన్ని మనం పరిమాణంలో తూకం రూపంలో లేదా మనం లీటర్లు మీటర్ల రూపంలో తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని నిశ్చితంగా ఉంటే సంఖ్య నిశ్చిత పరిమాణం అంటాం। ఒకవేళ అనిశ్చితంగా ఉంటే ఉదాహరణకు థోడా దూద్ కొన్ని పాలు, బహుత్ ఫల్ చాలా పండ్లు, కుచ్ సబ్జియా కొన్ని మనకు కూరగాయలు, లోటా భర్ పానీ చెంబు నిండా నీరు। ఈ విధంగా ఇందులో కూడా మనకు తూకాన్ని లేకపోతే పరిమాణాన్ని లెక్కించడం జరుగుతుంది, కానీ నిశ్చితమైనటువంటి రూపం లేదు। అందుకే ఇది సరైనటువంటి
తూకాన్ని కిలోలో కానీ, లేకపోతే మనకు మీటర్లో కానీ, లేకపోతే లీటర్లో కానీ ఇది చెప్పట్లేదు. కానీ దీనికి కూడా పరిమాణం అనేటువంటిది ఉంది. కొంచెము అంటే అందులో ఎంతో అంత పరిమాణం ఉంది, చాలా అంటే అందులో కూడా ఎంతో అంత పరిమాణం ఉంది. ఈ విధంగా ఒక చెంబెడు నీళ్లు అంటే అందులో కూడా పరిమాణం ఉంది. కాబట్టి ఇది పరిమాణం ఉన్నప్పటికీ అది తూక రూపంలో కొద్దిగా పరిమాణాన్ని చూపించినప్పటికీ ఖచ్చితమైనటువంటి పరిమాణాన్ని అది తెలపట్లేదు. కాబట్టి ఇది అనిశ్చితమైనటువంటి परिमाणवाचक చెప్పవచ్చు. सर्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द विशेषण का कार्य करते हैं, अर्थात सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पूर्व लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं. इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं. जैसे यह किताब अच्छी है, तो किताब यहाँ पर तो है ही, लेकिन यह किताब यहाँ पर बताया, यानी कि इसकी संकेत किया जा रहा है. कोई सज्जन आए हैं, यहाँ पर कोई यानी कि किसी का यहाँ पर निश्चित रूप नहीं है, लेकिन सज्जन आने की बात हो रही है, यानी कि निश्चित रूप से किसी का यहाँ पर संकेत नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी संकेत यहाँ पर किया जा रहा है. उस जंगल में शेर है, उस यानी कि ये भी यहाँ पर संकेत का बोध कराता है, यानी कि किस जंगल में, उस जंगल में. उसका घर बहुत बड़ा है, यहाँ पर भी उसका यानी कि वो घर वाले व्यक्ति का संकेत करते हुए उसका घर बताया जा रहा है. इस तरह से यह कोई, उस, उसका जैसे शब्द यहाँ पर इन उदाहरणों में, ऊपर दिए गए उदाहरणों में सर्वनाम शब्द यह कोई, उस, उसका का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले विशेषण के रूप में हुआ है. तो इसलिए कोई भी ऐसा संज्ञा शब्द के सामने सर्वनाम शब्द लगकर उसकी संकेत करते हैं, तो ये सर्वनाम शब्द विशेषण रूप में बदल जाते हैं. इसलिए कभी भी आपको किसी संज्ञा के सामने उसी विषय के बारे में बताने वाले कोई ऐसा सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो गया तो वो संकेतवाचक विशेषण बन जाएगा. तो इस तरह से इसे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं. यानी कि संज्ञा शब्दों के सामने सर्वनाम शब्द आ रहे हैं, इसलिए सर्वनामिक, और ये संकेत का रूप धारण कर रहे हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं. सर्वनामिक లేదా సంకేతవాచక విశేషణ, ఏ సర్వనామ పదాలు విశేషణ రూపంలో, అంటే ఇక్కడ సర్వనామ పదాలు సంజ్ఞా పదాలకు ముందు వచ్చి విశేషణంగా అవి కనిపిస్తాయో అలాంటి సందర్భాల్లో వీటిని సర్వనామిక్ విశేషణ అంటాం. అయితే వీటికి ఇంకో పేరు కూడా ఉంది, సంకేతవాచక్ విశేషణ. ఉదాహరణకు యహ్ కితాబ్ అచ్చీ హై, ఈ పుస్తకము చాలా బాగుంది. ఇందులో యహ్, ఇది అంటే ఇక్కడ పుస్తకానికి ముందు యహ అనేటువంటి సర్వనామ పదం రావడం జరిగింది. అయితే ఇది సర్వనామ పదం అయినప్పటికీ కితాబ్ అనేటువంటి నామవాచక పదానికి ముందు వచ్చింది, మరియు ఇది సంకేత రూపంలో ఇది అన్నట్లుగా ఇక్కడ ప్రయోగించబడింది. మరి ఈ సర్వనామం ఇక్కడ విశేషణ రూపంలో వచ్చింది మరియు సంకేతాన్ని తెలుపుతుంది. రెండవ ఉదాహరణ, కోయి సజ్జన్ ఆయే హే, ఎవరో సజ్జనుడు లేదా వ్యక్తి వచ్చారు. ఇక్కడ ఇది కూడా ఆ వ్యక్తి వైపు ఎవరో వ్యక్తి అని సంకేతాన్ని చూపిస్తూ కోయి అనేటువంటి సర్వనామ పదం వచ్చింది. మరి ఈ సర్వనామ పదం ఇక్కడ సజ్జన్ అనేటువంటి నామవాచక పదానికి ముందు వచ్చింది. మరి సర్వనామ పదం విశేషణంగా మారిపోయింది, సంకేతాన్ని కూడా చూపిస్తుంది. మూడో ఉదాహరణ, ఉస్ జంగల్ మే షేర్ హై, ఆ అడవిలో పులి ఉంది. మరి ఇక్కడ కూడా మనకు ఆ అడవి అని సంకేతాన్ని చూపిస్తుంది. ఉస్ అనేటువంటిది ఇక్కడ సర్వనామ పదం అయినప్పటికీ జంగల్ అనేటువంటి నామవాచక పదానికి ముందు వచ్చింది. మరి సర్వనామ పదం విశేషణంగా మారిపోయింది మరియు సంకేతంగా కూడా ఉన్నది. నాలుగో ఉదాహరణ, ఉస్కా ఘర్ బహుత్ బడా హై,
అతని ఇల్లు చాలా పెద్దగా ఉంది. మరి ఇందులో కూడా ఉస్కా అతని ఇల్లు అంటే ఆ వ్యక్తి వైపు ఇక్కడ సంకేతాన్ని చూపిస్తుంది. అలాగే ఘర్ అనేటువంటి నామవాచక పదానికి ముందు వచ్చి సంకేత రూపంలో సర్వనామ పదం ప్రయోగించబడింది. కాబట్టి ఇది కూడా మనకు సర్వనామిక్ విశేషణ్ సంకేత్ వాచక విశేషణంగా ఉపయోగపడుతుంది. పైన ఇచ్చినటువంటి ఉదాహరణలలో సర్వనామ పదాలు యహ, కోయి, ఉస్కా, ఉస్ లాంటి పదాలు మనకు సంజ్ఞా పదాల కంటే ముందు వచ్చి విశేషణ రూపంలో ప్రయోగించబడ్డాయి. కాబట్టి ఇలాంటి సర్వనామ పదాలని సర్వనామిక్ విశేషణ్ అంటాం. మరి ఈ సర్వనామ పదాలు సంజ్ఞా పదాలు ముందు వచ్చి సంకేత రూపంలో ఒకరి వైపు మనకు చూపించి లేకపోతే దిశను చూపిస్తూ లేకపోతే మనకు ఖచ్చితమైనటువంటి సంకేతాన్ని తెలుపుతున్నట్లు సర్వనామ పదాలు ఉంటే అలాంటి సర్వనామ పదాలని మనం సర్వనామిక్ లేదా సంకేత్ వాచక్ విశేషణ్ అనవచ్చు. ఇది విశేషణ్ మరియు విశేషణ్కి సంబంధించినటువంటి భేదాలు. మరి మీకు హిందీ వ్యాకరణాంశము విశేషణ్ మరియు వాటి యొక్క భేదాలు అర్థమయ్యాయని ఆశిస్తున్నాను. ఇది ఈ పాఠ్యభాగానికి సంబంధించినటువంటి మొదటి భాగం. తిరిగి ఈ విశేషణానికి సంబంధించిన వ్యాకరణ భాగానికి సంబంధించిన ఇంకొన్ని విశేషకమైనటువంటి విషయాల్ని రెండో భాగంలో తెలుసుకుందాం. మరి ఈ పాఠ్యభాగం ఇక్కడే ముగిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్.